कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः। भगवते वाङ्मय स्वरूपाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थं पुष्पमालिकां समर्पयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदा। सायंकाले आरती मंगल प्रभाते यजमान मनोरथी परिवार द्वारा संपन्न थई छे। तो सौ भक्तो वाला वैष्णवो आप सौ पोतपोतानुं स्वस्थान अलंकृत करो। आपने जे कागळ आपवामां आवेलुं हतुं गई काले ए मंगलाचरणनुं कागळ पण आप राखशो। कोईए कागळ भूलीने न आववुं। खास घणा भाईओ कागळ भूलीने आव्या छे तो एमने निवेदन के हवेथी ए कागळ भूलता नहीं। आ कागळ आपने जे आपवामां आव्युं छे एनी अंदर भगवाननी कथानी अंदर आवनारा तमाम ए अलौकिक श्लोकोनो संग्रह है कि जेनु अक्षरशः एक अक्षर पण जो आपना मोढेथी सत्य अनुवाद थशे। पत्रस्य पुटे शयानं कालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व देव गोविंद दामोदर माधवेति हेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादा हितचित्तवृत्ति सद्यादिकं मोहवशादवोच गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गोपन्तु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। ज्ञानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्या। निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। इह वै सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि।
देहावसानम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जप्यम् गोविन्ददामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला मनोहर नंदलाला केदारेश्वर महादेव की जय गंगा मैयानी जय यमुना मैयानी जय नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर परम कृपाळु नंदनंदन यशोदानंदनी कृपा थी मां भगवती भागीरथी गंगा जी किनारे पतित पावनी मां ज्यां सतत वह्या करे त्रणेय लोक ने पावन करनारी ए गंगाना तटे ज्ञान गंगा में डूबकी लगावानो आ रूडो अवसर આજે જ્ઞાન ગંગાનો દ્વિતીય દિવસ શ્રીમદ ભાગવતના મહાત્મ્યનું આપણે દર્શન કર્યું. સદગત મહાશંકર દાદા અને એના પુણ્ય રૂપે પુણ્યરૂપી વટવૃક્ષની છાયામાં બેસી મનોરથી પરિવાર સિદ્ધ સદગુરુદેવ શ્રી મુકુંદપુરીજી મહારાજની ગાદી અને ત્યાંના વર્તમાન सिद्ध सिद्धेश्वर आचार्य पूज्य श्री चिनु भारती जी महाराज जनु सानिध्य पूज्य श्री भैरव उपासक श्री श्री गिरीश महाराज ना अपने आशीर्वाद ये पुनित
પિતૃઓના પણ આશીર્વાદ પવિત્ર મિનારક મહિનો પુણ્ય માટેનું ભાથું ભરવાનો આ રૂડો અવસર જ્યારે ઈશ્વરે આપણને આપ્યો છે, આઈએ એ ભગવતી ભાગીરથી જ્ઞાન ગંગામાં ડૂબકી લગાવીએ, કારણ કે જીવનમાં ભાથું ભરવાનો આ રૂડો અવસર છે। જિંદગી આપણી વટ વ્યવહારમાં જ ગઈ છે। બીજા દિવસની કથા એક દ્રષ્ટાંત શરૂઆત કરીએ। એક ગામમાં બાપજીના દ્રષ્ટાંત કથા ચાલે, બાપજી કથા કરે, ખૂબ વિદ્વાન એક શેઠ અને શેઠાણી રોજ કથામાં સાંભળવા આવે, એકાગ્રતાથી કથા સાંભળે। શેઠ અને શેઠાણી થયું, લાવ બાપજીને આપણે આમંત્રણ આપીએ કે અમારે ત્યાં પધરામણી કરો, પગલા કરો મારા ઘરે। બંને જણા ગયા। બાપજી, અમારી એવી ઈચ્છા છે કે આપની પધરામણી અમારે ઘરે થાય, આપના પાવન પગલા અમારા ઘરે, જેનાથી અમારી આવનારી પેઢી અને અમે પાવન થઈએ, અને સાથે એવી ઈચ્છા પણ છે કે અમારે ઘરે આપ ભોજન આરોગો। સંતે કહ્યું, મારો એક નિયમ છે, પધરામણી તો કરું પણ ભોજન એને ત્યાં જ કરું છું જેને ત્યાં હું 3 પ્રશ્નો પૂછું અને 3 પ્રશ્નનો ઉત્તર સાચા મળે। ત્રણ પ્રશ્ન પૂછું અને પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે આપશો, એના પ્રમાણે તમારે ત્યાં પ્રસાદ લઈશ। સમય નક્કી થઈ ગયો, ગાડી લઈને શેઠ લેવા માટે પહોંચી ગયા। બાપજીને પધરામણી કરી, બાપજીના ચરણ પખાડ્યા, પૂજા કરી, પુષ્પમાળા વગેરે અર્પણ થયું। થોડી વાત કર્યા પછી કહ્યું, બાપજી પ્રસાદ તૈયાર છે, ભોજન માટે પધારો। સંતે કહ્યું, મેં તમને કહ્યું હતું કે 3 પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા પડશે। પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો, શેઠ તમારી ઉંમર કેટલી થઈ? શેઠે કહ્યું, બાપજી 12 વર્ષ। બાપજીના ડોળા ઊંચા થઈ ગયા। આ દેખાય છે 60 વર્ષનો અને 12 વર્ષ? જુઠ્ઠું બોલે છે। પણ ઉંમરની બાબતમાં એવું જ હોય, સાચું જલ્દી કોઈ બતાવવું નથી। કઈ વાંધો નહીં, બીજો પ્રશ્ન પૂછી લેવા દે। બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો, શેઠ તમારી સંપત્તિ કેટલી? શેઠે કહ્યું, 5,75,000। બાપજી ઉભા થઈ ગયા। જુઠ્ઠું બોલે છે। કાલે તું મને પરિચય કરાવતો હતો કે મારે તો લાખોની સંપત્તિ છે, આટલું બધું મારે કારોબાર છે, આવડો મોટો વેપાર છે, અને આજે માત્ર 5,75,000। ઉંમરમાં તું જુઠ્ઠું બોલે, સંપત્તિમાં પણ જુઠ્ઠું બોલે। બાપજીને ખબર હતી કે પૈસાની બાબતમાં પણ આવું જ હોય છે, હોય દેખાડે ને દેખાડે હોતા નથી। ત્રીજો પ્રશ્ન લાય, હજુ પૂછી લઉં। એટલે ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો, પુત્ર કેટલા? બાપજી એક જ દીકરો છે, એક જ પુત્ર છે। બાપજી ઉભા થઈને જવા લાગ્યા। અરે બાપજી ઉભા રહો, ઉભા નહીં, કાલે તું મને પરિચય આપતો ત્યારે એમ કહ્યું તું કે મારે 3 દીકરા છે, અને આજે તું એમ જ કહે છે એક પુત્ર છે? તારા ત્યાં જુઠ્ઠાને ત્યાં હવે હું ભોજન નહીં કરું। બાપજી ઉભા રહો। એની પત્નીએ કહ્યું કે બાપજી 2 મિનિટ સાંભળો તો ખરા, મારા પતિ જે કહી રહ્યા છે 100% સત્ય છે। કેવી રીતે? બેસો, હું તમને સમજાવું। આપે સૌથી પહેલું પૂછ્યું, ઉંમર કેટલી?
બાપજી એમ કહેવા માટે તો થયા છે 65 વર્ષ, પણ એ 65 વર્ષમાં અમારા જીવનમાં સાચી સમજણ અને સાચી ભક્તિ છેલ્લા 12 વર્ષથી જ આવી છે, અને એ જ અમારી સાચી ઉંમર. બાકી તો બધા ગયા પાણીના રેલે. બાપજી સાંભળી પ્રસન્ન થયા. બીજું પૂછ્યું કે સંપત્તિની બાબતમાં, તો કે એમાં એવું જ છે મહારાજ, રોજના લાખો આવે છે, રોજના લાખો જાય છે, લાખોનો કારોબાર છે, ટર્ન ઓવર કરોડોનું છે, પણ એ અમારા શું કામના? અમારા હાથે અત્યાર સુધી અમે સત્કર્મમાં, ધર્મદામાં, સેવામાં, દાનમાં 5,75,000 રૂપિયા વાપર્યા છીએ. એ જ અમારા જીવનની સાચી મૂડી છે. કર્યું હતું તે આજે મળ્યું, 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 અને ખાઈએ આજે પહેલા દળિયું, ખાઈએ આજે પહેલા દળિયું, અરે ખાઈએ આજે પહેલા દળિયું, ખાઈએ આજે પહેલા દળિયું. હજી કહું છું આવો ગોવિંદના ગુણ લગાવો, હજી કહું છું વાવો ગોવિંદના ગુણ લાગાવો, ગોવિંદના ગુણ લગાવો, ગોવિંદના ગુણ લાગાવો, ગોવિંદના ગુણ લાગાવો, ગોવિંદના ગુણ લાગાવો. આપેલું હશે તો આગળ આવશે. યાદ રાખજો, ધર્મમાં સંપત્તિના કેટલી આવે છે, કેટલી જાય છે. સત્કર્મમાં કેટલી વાપરો છો. કોક દિવસ બેસી અને જીવનના સરવાળો કરજો, આવેલા ગયેલાનો. કેવલ રૂપિયાનો તો બધા જ રાખો છો, કેટલા કમાણા એનો તો તમે સીએ રાખો જ છો, તમારો વકીલ એની જોડે તો હિસાબને ગોટાળા કઢાવવાનું કરો જ છો. પણ આ કયા છે? કોઈ સંતની પાસે જે સરવૈયું કઢાવજો, અને જીવનમાં કયા ગોટાળા કર્યા છે ને ઈ કઢાવજો. કંઠી પહેરીને કંઠ કેટલાને કાપ્યા. આહા, કંઠી પહેરીને કંઠ કેટલાના કાપ્યા, 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 કંઠીની માળામાં માધવને માપ્યા. કંઠીની માળામાં માધવને માપ્યા. જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માનજો, મનને બેતાજી કરી નામે લગાડજો. જિંદગીના ચોપડામાં સરવાળો માનજો, મનને બેતાજી કરી નામે લગાડજો. મનને કોક દિવસ હિસાબ કરજો, સારું ખોટું શું કર્યું છે. એ જ સાચી મૂડી છે, એ જ આવે છે. ધનાની ભૌમો પસવશ્ચ ગોષ્ઠે ભાર્યા ગૃહદ્વારી જના સ્મશાને. કાયા માયા નાશ થવાના, કાયા માયા નાશ થવાના. જે જન્મ્યા એ તો જરૂર જવાના, જન્મ્યા એ તો જરૂર જવાના. અવસર ના આવે મારો ગોવિંદના ગુણ લગાવો, અવસર ન
આવે આવો ગોવિંદના ગુણ લાગાવો ગોવિંદના ગુણ લાગાવો ગોવિંદના ગુણ લાગાવો. બાપજી રાજી થયા કે તારો બીજો પ્રશ્ન પણ સાચો છે, તો ત્રીજો કેમ જૂઠું બોલ્યો? 3 દીકરાઓનો તું પરિચય આપીને એક પુત્ર કહે છે. બાપજી દિવાળે દીકરા તમારે સાંભળવું છે? સૌથી મોટા દીકરાને અવાજ કર્યો, બેટા રમેશ. રમેશના રૂમમાંથી અવાજ આવ્યો, શું છે? શાંતિ રાખો, હમણાં આવું છું. બચલા દીકરાને અવાજ કર્યો, બેટા સુરેશ શાંતિ રાખો, બૂમા બૂમ ન કરો, નોકરને મોકલું છું, કામ હોય પતાવી દેજો. નાના દીકરાને બૂમ પાડી, બેટા ભરત. દોડતો આવ્યો, હાથ જોડી ઉભો રહી, કહ્યું, પિતાજી શું આજ્ઞા છે? બાપજી આ ફરક છે ત્રણેયમાં. કહેવા માટે આ 3 છે. ઓમ નામનઃ પિતરઃ ત્રાયતે ઇતિ પુત્ર. માતા પિતાને જે સદગતિ અપાવે ને એ પુત્ર હો. બાકી બાપની સંપત્તિમાં ભાગ લેનારા ઘણા છે, ઘણા નહીં, બાપને કોર્ટે ચડાવનારા ઘણા છે, પણ પિતાની સંપત્તિ, પિતાના વચનોને પાળનારો, એનું નામ પુત્ર. ઓમ નામનઃ પિતરઃ ત્રાયતે ઇતિ પુત્ર. પુત્ર છે. ત્રણેય પ્રશ્નનો ઉત્તર સત્ય જાણીએ. બાપજી પ્રસાદ લીધો, કેવું ન પડે? આપણા જીવનનું પણ આપણે એ ભક્તિનું ભાથું ભરવા, આપણા જીવનને ધન્ય કરી અને બાળકોને એ વારસામાં સદગતિ અને સારા વિચારો આપવા માટેનો આ રૂડો અવસર. એનું નામ ભગવતી ભાગીરથી જ્ઞાન ગંગા. એ જ્ઞાન ગંગાના પ્રથમ દિવસે આપણે મહાત્મ્યનું દર્શન કર્યું. મહત્વ શું છે? આજે બીજા દિવસે ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંદથી આરંભ કરી અને 12 સ્કંદ સુધી આપણે બાકીની કથાને શ્રવણ કરીશું. પ્રથમ સ્કંદ ભાગવતજીના 12 સ્કંદ છે. પ્રથમ સ્કંદનું નામ છે અધિકાર લીલા. યાદ રાખજો, 12 સ્કંદનું ભાગવતજીમાં અલગ અલગ નિરૂપણ કરેલું છે. મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી તો ભગવાનના 12 અંગની સાથે સરખાવેલા છે. પહેલો સ્કંદ, બીજો સ્કંદ ભગવાનના ચરણ છે, ત્રીજો ચોથો સ્કંદ ભગવાનના સાથળ છે, 5મો અને 6ઠો સ્કંદ ભગવાનનો કટી પ્રદેશ છે, 7મો સ્કંદ કેડે મૂકેલો હાથ છે, 8મો અને 9મો સ્કંદ ડાબુ અને જમણું હૃદય છે, 10મો સ્કંદ વિશાળ હૃદયસ્થ છે, 11મો સ્કંદ લલાટ છે અને 12મો સ્કંદ ભગવાનનો જે ઊંચો હાથ કરેલો શ્રીજી બાવાનો છે શ્રીનાથજી, એ જાણે આમ બોલાવી રહ્યા છે, બસ મેરી શરણ મેં આજા. આજ 12 સ્કંદ ભગવાનનું જ અંગ છે. દ્વાદશાંગો વૈ પુરુષ, 12 અંગ વાળો આ વિરાટ પુરુષ છે. એટલે તો અમારા પંડિતો પૂજા કરે ને તેને બોલે છે વાંગમય પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ. વાણીમય ભગવાનનું આ સ્વરૂપ છે. પ્રથમ સ્કંદ જેનું નામ અધિકાર લીલા, બીજું સ્કંદ જ્ઞાન લીલા, ત્રીજા સ્કંદનું નામ છે સર્ગ લીલા, જેની અંદર સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિની કથા આવે. ચોથા સ્કંદનું નામ છે વિસર્ગ લીલા, 5મા સ્કંદનું નામ છે સ્થાન લીલા, 6ઠા સ્કંદનું નામ છે પોષણ પુષ્ટિ, 7મા સ્કંદનું નામ છે ઉતિ વાસના લીલા. લખવું એટલે લખી લેજો, છેલ્લા દિવસે પાછા પ્રશ્નો પૂછીશું અને પ્રશ્ન પૂછીશ ને બાયણા બંધ રાખીશ. હા, જેને આવડશે ને એને જ જવા દઈશ. હમણાં મારે જનકભાઈ 2 પ્રશ્ન પૂછ્યા તો ડોક્ટર સાહેબનો ને એક મરીશભાઈનો 2 જ હાથ ઊંચા થયા હતા. એટલે કાલે શું સાંભળ્યું તાર તમે? કહેવાનો મતલબ સાંભળો જ છો. આટલું બધું યાદ તો ન રહે, અમને નથી રહેતું, તમને ના રે. પ્રયત્ન કરજો, જેટલું ઉતરે એટલું થોડું થોડું. 7મા સ્કંદનું નામ છે ઉતિ લીલા.
ઉતય કર્મ વાસના, વાસના લીલા. 8મા સ્કંદનું નામ છે મનવંત લીલા, મનુઓની કથા આવે. 9મા સ્કંદનું નામ છે ઈશાનું કથા, ભગવાનના અવતારોની કથા, રામ કૃષ્ણ વગેરે. 10મા સ્કંદનું નામ છે નિરોધ લીલા, નિરોધો મુક્તિરાશ્રય, મનને અટકાવી અને ભગવાન તરફ લઈ જવું એનું નામ નિરોધ. સંસારની માયામાં સતત મન રચ્યું રહે. પેલા કાચબો હોય ને એ પોતાના બારે 5 અંગ બાર હોય, મોઢું અને 4 પગ, ફરતો હોય, ખાતો પીતો બધું કરે, લીલા કરે, આનંદ કરે, પણ જેવી કોઈ અવાજ કે આપત્તિ જોવે એટલે તરત 5 અંગને અંદર સમેટી લે. આપણે કરીએ કીએ છીએ ના, તો એ કુર્મોંગા નિવશરવશ. એ રીતે નિરોધ કરવો એટલે પોતાના સંસારમાં નહીં રહેવું એવું નહીં હો. બાવા થઈને જતા રહો, રામ 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 કરો, ફર્યા રહો, એવું નથી. સંસારમાં રહીને ભક્તિ કરીએ કાંઈ. ઘણા તો એમ જ સમજે છે બાવા થવું એટલે ઘર છોડીને ભાગી જવું ને એ બધું. હા લ્યો બાપજી છે જ ને, આપણે સંસારમાં જ છે છતાં સંસારથી અલિપ્ત છે. એ રીતે રહી શકાય એવું નથી કે સંસારમાં હોય. જનક મહારાજ આગળ આવશે કથા. વિદેહ જરંગ રામજીના સસરા સંસારમાં હતા છતાં સંસારથી પર હતા. આનું નામ નિરોધ લીલા. 11મા સ્કંદનું નામ છે આશ્રય લીલા, જે ભગવાનના શરણે જાય છે ને ભગવાન એને આશ્રય આપે છે. અને 12મા સ્કંદનું નામ છે મુક્તિ લીલા. મુક્તિ એટલે આપણે એમ સમજીએ છીએ કે સીધી અહીંની ટિકિટ કટાવીને ઉપર જતું રહેવું. એ મુક્તિની વાત નથી હો. કાલે કથા આવી હતી, એક ગાંઠ ફૂટી ચુંદુકારીની વાંસની. તો એ કઈ ગાંઠો ફૂટી? એટલે હકીકતમાં વાંસની ગાંઠો ફૂટી છે, વાહડો ફાટ્યો છે એમ નહીં. આપણા હૃદયની ગ્રંથિઓ, જે ઘણી અંદર એવી ગ્રંથિઓ આપણે પકડી લીધી હોય ને, કોકના વિશે, કોકના મન વિશે, સંસાર વિશે, સંબંધ વિશે, ભગવાન વિશે, એટલી બધી ગાંઠો અંદર પડી છે ને આપણી. આ બધી ગાંઠો જો ખુલે ને ભવબંધનની, તો મુક્તિ જ છે સાહેબ. પણ આપણે ગાંઠો ખોલતાય નથી ને ખોલવા દેતાય નથી હો. ભવબંધની ગાંઠોને ખોલવું એનું નામ મુક્તિ. પ્રથમ સ્કંદ અધિકાર લીલા. કવિ દલપતની કવિતા છે કે અધિકાર બનવું તો જ આગળ ભગવાન મળે. ગુરુજી અનેક વખત આપે છે, કે છે ઉત્તમ વસ્તુ અધિકાર વિના મળે, તદપી અર્થ ન સંચરે. પય પાણીથી ઉત્તમ ઠરે, પણ મીન એમાં નાખી મરે. દૂધ પાણી કરતા શ્રેષ્ઠ છે, મોઘું છે, પણ માછલી જો દૂધમાં નાખીને મરી જાય, એના માટે દૂધ ખોટું નથી, માછલી યોગ્ય નથી. આ બેનો 10 વખત છરીની જરૂર પડે, ચપ્પુની જરૂર પડે ને, દિવસમાં 10 વખત વાપરો, પણ કોઈ દી છોકરાને ડંબા આપો કેમ? કારણ કે એને નુકસાન કરશે. ચપ્પુ ખોટું નથી, યાદ રાખજો. એ છરી ખોટી નથી, પેલો હજુ અધિકારી નથી બન્યો, એને લાયક નથી બન્યો. એમ જ્યાં સુધી આપણે ધર્મને, ઈશ્વરને લાયક નહીં બનીએ, ત્યાં સુધી કથાને લાયક નહીં બનીએ ને, અધિકારી નહીં બનીએ, ઈશ્વર નહીં મળે. અને મળશે તો ખોટા માર્ગે લઈ જશે. ઘણી વખત આવું બને. આપણે વર્ષે, 2 વર્ષે, મહિને છાપામાં જોઈએ તો 1 22 છાપે ચડ્યા હોય છે. શું કામ ખબર? અધિકારી બન્યા વગર પહેરી લીધા છે. અધિકારી બન્યા વગર કોઈ પણ વસ્તુ નકામી છે. કપડા ભિરંગ્યા સાધો અંચલા ભિરંગ્યા રે, કપડા ભિરંગ્યા સાધો અંચલા ભિરંગ્યા રે. જબ તક તેરો મનડો ન રંગ્યો મેરે લાલ, લાલ મેરા દિલ
અધિકારી બનીએ એના માટે પ્રથમ સ્કંદને અધિકાર કહ્યું છે. અધિકારી બનવું એટલે સાત્વિક વક્તાની સામે સાત્વિક બની અને બેહવું. યાદ રાખજો, ધર્મના નામે કેવલ દેખાવથી નથી ચાલતું, લાયક બનવું. કુરુતે ગંગા સાગર ગમનમ વ્રત પરિપાલન. શંકરાચાર્ય મહારાજ કહે છે, કુરુતે ગંગા સાગર ગમનમ વ્રત પરિપાલન અથવા દાનમ જ્ઞાન વિહીનમ સર્વમતેન મુક્તિર્ન ભજતી જન્મ સતેન. હજારો તીર્થયાત્રા કરાવો, 1000 વખત ગંગાજીમાં નાવો, પણ જ્યાં સુધી સાચું જ્ઞાન, સાચી સમજણ, સાચો અધિકાર નહીં આવે ત્યાં સુધી બધું નકામું છે. જ્ઞાનથી જ કથા અને ઈશ્વર પ્રાપ્ત થાય છે. અધિકારી બનો, યાદ રાખો. એટલે જ પ્રથમ સ્કંદને અધિકારી બનવાનું કહ્યું છે. તો આઈએ એ પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયનો પ્રથમ શ્લોક લખેલો છે આપણી પાસે કાગળમાં. અને પ્રથમ સ્કંદની અંદર 18,000 ભાગવતજીના શ્લોકનો સાર માત્ર એક જ શ્લોકમાં આપી દીધો છો. એ શ્લોકને સમજવા જઈએ ને તો આખા 18,000 શ્લોકનો જાણે નિચોડ હોય, એકમાં બધું જ કહેવાઈ ગયું હોય એમ. એ જે અનુષ્ઠાન મંત્રો છે એની અંદર એક સાથે આપણે પાઠ કરીએ. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરતઃ સાર્ધેષ્વભીન્યસ્વરા બ્રહ્મહૃદાય આદિકવયે મુહ્યન્તિ યત સૂરયઃ તેજો વારિમૃદાં યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ સત્યમ પરમ ધીમહિ સત્યમ પરમ 18,000 શ્લોકનો નિચોડ સાર, વેદ ઉપનિષદોનો નિચોડ, વૈષ્ણવોની ગાયત્રી કહેવાયા. ગાયંતમ ભક્તાંત્રાયતે ઇતિ ગાયત્રી. જેનું સ્મરણ કરવાથી ભક્તોની રક્ષા થાય એને કહેવાય ગાયત્રી. જે શબ્દની અંદર ધીમહિ આવે એને ગાયત્રી કહેવાય. તો આમાં સત્યમ પરમ ધીમહિ એટલે વૈષ્ણવોની ગાયત્રી. શ્લોકની કોઈ પણ શ્લોકનો 7 પ્રકારે અર્થ થાય. ભાગવતજીના 7 પ્રકારે અર્થ થઈ શકે. એક સ્કંદાર્થ, આખો સ્કંદ શું કહેવા માંગે છે. બીજો પ્રકરણાર્થ, ભાગવતજીમાં 43 પ્રકરણ છે. ધર્મ પ્રકરણ, અર્થ પ્રકરણ, કામ પ્રકરણ, એવા પ્રકરણ શું કહેવા માંગે છે એને પ્રકરણાર્થ કહેવાય. ત્રીજું અધ્યાયાર્થ, એક અધ્યાય, આખો અધ્યાય શું કહેવા માંગે છે. એક શ્લોકાર્થ, શ્લોક શું કહેવા માંગે છે. પાંચમું એક પદ શું કહેવા માંગે છે, પદાર્થ. છઠ્ઠા નંબરમાં એક શબ્દ, પદમાં પણ શબ્દ હોય. એક શબ્દ શું કહેવા માંગે છે એ શબ્દને સમજવા જઈએ તો ઘણું બધું લાંબુ થાય, એને કહેવાય શબ્દાર્થ. અને 7મો અક્ષરાર્થ. એક અક્ષરો, ખાલી ખમ લખેલું છે, ઘણી જગ્યાએ લખ્યું છે ખમ, તો ખમ બ્રહ્મ, ખમ આકાશ, કમ બ્રહ્મ, અકારો વાસુદેવ,
એક એક શબ્દનો અર્થ થાય. થોડુંક પહેલા સ્કંદના પહેલા શ્લોકને સમજીએ. થોડું વેદાંત છે, બધા ભણેલા છો, આનંદ આવશે. શું કહેવા માંગે છે વ્યાસજી? જન્માદ્યસ્ય યતઃ. શંકરાચાર્ય મહારાજે બ્રહ્મસૂત્રો લખ્યા. એ બ્રહ્મસૂત્રના વ્યાસજીના સૂત્રોમાં પહેલું સૂત્ર છે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. બ્રહ્મસૂત્રનું પહેલું સૂત્ર અત બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. બ્રહ્મસૂત્રો એટલે શું? એક તરફ કહી દઉં. કોલેજમાં આવ્યા પછી જે પ્રોફેસર ભણાવે ને પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ ભણાવે. પછી વાર્તાઓ ન હોય. આપણે પહેલા બીજા ધોરણમાં હોય ને ત્યારે વાઘની, વરુની, સિંહની, પેલા મગરની આવી બધી વાર્તાઓ આવતી. ગામમાં આમ હતો ને તેમ હતો, અને પછી છેલ્લે નાનો સાર મૂક્યો હોય. એ સારને લેવા માટે આખી વાર્તા ભણવી પડે. એ પણ પહેલા, બીજા, ત્રીજા, પાંચમા, 10મા ધોરણ સુધી. જેમ જેમ આગળ વધીએ એમ વાર્તાઓ ઓછી થતી જાય. પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ ભણવામાં આવે. અને જ્યારે કોલેજમાં આવે ને, કે પીએચડી જ્યારે કરતો હોય ને વ્યક્તિ, એમફિલ કરતો હોય ને, ત્યારે તો માત્ર એને એક એક શબ્દ ઉપર જ સમજાવવાનો હોય. એમ બ્રહ્મસૂત્રો એટલે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. હવે અત બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. હવે આપણે બ્રહ્મ જિજ્ઞાસાની શરૂ કરીશું. હવે આમ તો સમજવા જઈએ ને, વેદાંતની વાત છે એટલે બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા એટલે શું, જિજ્ઞાસા એટલે શું, બ્રહ્મ એટલે શું, તો એની આગલું પહેલું કેટલું ભણવું પડે હો. બીજું સૂત્ર મૂક્યું જન્માદ્યસ્ય યતઃ. જન્મ વગેરે જેનાથી થાય છે તે, એટલે કે જન્મ આપે છે, પાલન કરે છે, મૃત્યુ સંહાર બધું જ ઈશ્વર કરે છે તે, જે આપણે કાલે થોડુંક સમજ્યા હતા. એ બીજું સૂત્રથી ભાગવતજીની શરૂઆત કરી. એટલે ભાગવતજી બ્રહ્મસૂત્ર સમાન છે. જન્મ વગેરે જેનાથી થાય છે તે ઇતરતઃ ચ અર્થેષુ અભિજ્ઞ. થોડું વેદાંત છે પણ સમજો, મજા આવશે. ભલે કે આપણે અનેક વખત એકની વાર્તાઓ સાંભળી જ છે, વાર્તાઓ તો, પણ થોડુંક આવું સમજીએ. બાકી હમણાં કથા આપણે લેવાના જ છીએ. કૃષ્ણ કનૈયા. જન્માદ્યસ્ય યતઃ. પછી કીધું અર્થેષુ અન્વય આદિ ઇતરઃ અભિજ્ઞ. તો કે એ જન્મ વગેરે જેનાથી થાય છે તે બ્રહ્મ કઈ રીતે સમજાશે? તો કે અનુભવથી સમજાશે, સિદ્ધ ન કરી શકાય. લેબોરેટરીમાં સાયન્સનો વિદ્યાર્થી લેબોરેટરીમાં જાય તો એને કોઈ પણ વસ્તુને ભાઈ આ આમ 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 કરવાથી આવું થાય, તો એને સિદ્ધ કરવાનું હોય ને. અને સિદ્ધ કરવા માટે એને એ બધી બે વસ્તુ ભેગી કરવાની ને એના દ્વારા કંઈક મેળવવામાં આવે. આને કહેવાય સિદ્ધ કર્યું. જ્યારે ભગવાનને સિદ્ધ ન કરી શકાય, યાદ રાખજો, પણ અનુભવથી સમજાય. અર્થેષુ અભિજ્ઞ. એ ભગવાનને ખોવાઈ જાઓ તો, યાદ રાખજો, ખોવાવું પડે છે, સ્વયંને ભૂલવા પડે તો એ ઈશ્વર સમજાય. પેલા તરવૈયા હોય ને, નદીને પાર કરતા હોય, સમુદ્રને પાર કરતા હોય, આમથી આમ આમ ગમે તે લોકો તરી શકે. ગમે તેવો તરવૈયો હોય ને એ તરી જાય, પણ શાંત પાણીને તરી શકે, કે વધારે ચાલુ પાણીને તરી શકે. પણ પેલી જે ઘૂમરી પડતી હોય, તમને ખબર હોય તો, ગમે તેવો તરવૈયો હોય પણ ઘૂમરીમાં જાય ને તો તરવૈયો બહાર ન નીકળી શકે. કેમ કે ઘૂમરીમાં એ તાકાત છે. ગમે તેવો એ બહાર જવાની જેટલી તાકાત કરશે ને, પેલી ઘૂમરી એને અંદર લઈ જાય. તો ત્યાં શું કરવું પડે ખબર છે? પોતાની જાતને મૂકી દેવી પડે. એને બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન ન કરાય, અંદર જતું રહેવાનું. અને એ જ ઘૂમરી અંદર લઈ જાય તો ખરી, પણ બીજે બહાર કાઢે. એમ અભિજ્ઞ અર્થે શું? એનો મતલબ શું થાય? કે તમે એ ઈશ્વરની આગળ સમર્પિત થઈ જાઓ, એની આગળ બુદ્ધિ ન લગાવો, એને સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરો. સમર્પિત થાવ, પોતાની જાતને ભૂલી જાઓ, તો એ જ ઈશ્વર તમને બેડો પાર કરી સામે કાઢી આપશે. તરવું પણ નહીં પડે હો. સંસાર સાગરને તરવું નહીં પડે. ઈશ્વર તમને પેરે પાર લઈ જશે.
અને સ્વરાટ સ્વેનૈવ રાજતે ઇતિ સ્વરાટ, જેને પોતાનું તેજ છે, સ્વ એટલે પોતાનું અને રાટ એટલે તેજ, જેને પોતાનું તેજ છે અને પોતાના તેજથી આ જગતને પ્રકાશિત કરી રહ્યા છે. યાદ રાખજો. જન્માદ્યસ્ય તન્વયાદિતરતશ્ચાર્થેષુ અભિજ્ઞ સ્વરાટ. પહેલા જ પદનો અર્થ. બીજા પદને સમજીએ. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુહ્યંતિ યત્સૂરયઃ. તેને એટલે કે એ બ્રહ્મને આદિ કવિ કોણ? બ્રહ્માજી. મુહ્યંતે મોટા મોટા આદિ કવિ બ્રહ્માજી જેવા પણ જેની માયાથી મોહિત થાય છે. મોહિત થવું એટલે તેજો વારીમ યથા, જેમ દરિયામાં રણમાં આપણે ફરવા જઈએ તો રણમાં તમે દૂર જુઓ તો પાણી જેવું દેખાય, પણ હોય છે ખરું? અરે આપણે રોડ ઉપર જોઈએ તો એ નથી હોતું. તો શેના લીધે એ પાણી દેખાય છે આપણે રોડ ઉપર? ક્યારે વિચાર્યું? તેજો વારી મેથા, સૂર્યના કિરણોને લીધે વરસાદ એ પાણી જેવું દેખાય છે, બાકી હોતું નથી. જેમ જેમ તમે નજીક જાઓ એમ પાણી તો દૂર થતું જાય ને આગળ પાણી દેખાતું જ જાય. પણ જે ન હોવા છતાં દેખાય એમ એની માયાના લીધે આ સંસારમાં સુખ ન હોવા છતાં પણ દેખાય છે. આપણે બધા શું છીએ? તો કે મોહ નિંદ્રા સબ સોવનિહારા. એ મોહ નિંદ્રામાં એવા છીએ, આપણને એ સુખ આગળ દેખાય છે. ચલો આજે દુઃખ છે ને, કાલે સુખ થશે, કાલે સારું મળશે, કાલે એમ કરતા કરતા 60, 70 ને 80 જતા રહીએ ને ક્યારે પૂરા થઈ જાય ખબર પડતી. રોજ રોજ નવું નવું દેખાતું જાય છે. આગળ આગળ સુખ દેખાય છે. પેલા હરણની જેમ આગળ હશે, હજુ આગળ પાણી છે, હજુ આગળ પાણી છે. તેજો વારી મેથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા. બ્રહ્માદિ કવિઓ પણ જેનાથી મોહિત થાય છે. સૂર્ય, સૂર્ય એટલે જ્ઞાની. જૈનોમાં એક શબ્દ છે સુની, સુરીજી મહારાજ, વિજય સુરીજી મહારાજ, ફલાણા સુરીજી મહારાજ એવું કહે છે ને. સૂર્ય એટલે ખબર? જ્ઞાની. સંસ્કૃતમાં સૂર્ય એટલે જ્ઞાનીઓ. મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ પણ આ માયાથી મોહિત થાય છે. એ નથી પણ છતાં દેખાય. એનું નામ જ માયા. મા એટલે નહીં, યા એટલે છે. જે છે જ નહીં છતાં દેખાય એનું નામ માયા. અને ગીતાજીમાં ભગવાને આ વાતને પછી સિદ્ધ કરેલી છે. દેવી એસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. મારી આ દેવી માયા એવી છે કે જેને તરવી બહુ અઘરી છે. એ માયાથી મોહિત હું તમે આ સંસાર થઈ રહ્યા છે. અને મોહિની માયામાં શું હોય છે? ભગવાન મોહની માયા એટલે બધું જ શીખવાડે, પણ માયામાં માયાના ખેલ. માયા છે ને જગતમાં જીવને નાચતા શીખવાડે. પરિવારની જોડે કેમ નાચવું, સંસારમાં કેમ નાચવું, કોની જોડે કેમ વ્યવહાર કરવો, આ બધું જ આપણી માયા આપણને શીખવાડે છે. આ જે ભગવાનની માયા છે ને એ જ આપણને શીખવાડે છે. પણ યાદ રાખજો, એ માયા છૂટવું કઈ રીતે નહીં શીખવાડે. છૂટવું એટલે ભવબંધનમાંથી. જેવી રીતે પેલો માકડો મદારી હોય ને, માકડો નાચવા માટે લઈ આવે, એને બધું શીખવાડે. ચલ સાબ લોકો કો સલામ કર, તો માકડો સલામ કરે. ચલ સાબ લોકો કો ये कर, સાબ લોકો કો वो दिखा, તો મદારી બને ને બધું બને. એ માકડું બધું જ બનાવે. માકડાને બધું શીખવાડે મદારી, પણ કોઈ દી મદારી એમ શીખવાડે કે આ દોરડું કઈ રીતે ગળામાંથી છૂટાય? અને એ શીખવાડે માકડું રેખરું હાથમાં. બસ માયા છે ને મદારીને જેમ બધું શીખવાડે. મોહન મદારી હું તો તારું માકડું, જેમ નચાવે એમ નાચું. એમાં માયા છે ને એ જીવને એ રીતે નચાવતા બધું શીખવાડે. ભવબંધનની મુક્તિ નથી શીખવાડતું. તેજો વારી મેથા વિનિમયો. અને યત્ર ત્રિસર્ગ, જે ત્રણેય સર્ગથી પર છે. 3 સર્ગ એટલે ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન.
સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ આ બધાથી પર છે ઈશ્વર. એવા ધામના છેલ્લું પદ, ધામના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકમ. ધામના સંસ્કૃતમાં ધામના શબ્દનો અર્થ થાય ધામ એટલે રહેવું, મકાન. મને કે અમારું ધામ આ છે. અચ્છા, આપણે અવધ ધામ જઈએ છીએ. ધામ એટલે મકાન, ધામ એટલે સ્થાન. અને ધામ શબ્દનો એક અર્થ થાય છે પ્રકાશ, નિવાસ. ભગવાન પોતાના જ્ઞાનના પ્રકાશથી આ માયામાંથી મુક્ત કરાવે છે. ધામના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકમ. એવા સત્યરૂપી ઈશ્વરને સત્યમ પરમ ધીમહિ, સત્યરૂપી ઈશ્વરનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. જો આમાં ક્યાંય નામ આવ્યું આખી વાતમાં? કોની વાત કરીએ છીએ આપણે કઈ ખબર પડી? ઈશ્વર કીધો, ભગવાન કીધો, રામ, કૃષ્ણ, શક્તિ, શિવ, વિષ્ણુ, કોઈ નામ આવ્યું? કેમ કે ભાગવતજીના પ્રથમ શ્લોકની અંદર કોઈ નામ જ નથી. એ બ્રહ્મ કયો, ઈશ્વર કયો, સત્ય કયો, જેનું ધ્યાન કરીએ છીએ એનું નામ રૂપ છે જ નહીં. એવા સત્યનું હું તમે ધ્યાન કરીએ છીએ. હવે થોડુંક સમજીએ સત્ય એટલે શું, કેવા સત્યનું ધ્યાન કરીએ છીએ. શ્રીધર સ્વામીએ પોતાની ટીકાની અંદર સત્ય શબ્દને સમજાવતા કહ્યું, જેની ઉપસ્થિતિમાં બીજા અસત્યો પણ સત્ય ભાસે એને કહેવાય પરમ સત્ય. પરમ સત્ય એટલે જેની ઉપસ્થિતિમાં બીજા અસત્યો પણ સત્ય ભાસે. ના સમજાણો ને? એક દ્રષ્ટાંત આપો. અંધારું થયું અને આપણે ગોળા કર્યા. આ પ્રકાશ ક્યાંથી આવ્યો? ગોળામાંથી આવે છે ને. તો આ 10 ગોળાના ઢગલા કરજો ભાઈ, અહીંયા મૂકજો. આવશે પ્રકાશ? નહીં આવે. તો વધારે ભણેલો છે એમ કે છે અંદર પેલો ફિલામેન્ટ હોય છે, કંસ્ટનનો વાયર આવે છે. એ વાયરને લીધે, એ ગૂંચડાને લીધે પ્રકાશ આવે છે. એમ તો એનું ગૂંચડું મૂકી દો, વાયરનું ગૂંચડું લાવીને, આવશે પ્રકાશ? નથી ગોળો પ્રકાશ આપતો, નથી વાયર પ્રકાશ આપતો. પ્રકાશ કોણ આપે છે? વીજળી, કરંટ, વીજળી, ઇલેક્ટ્રિસિટી. પણ આ ઇલેક્ટ્રિસિટી કેવી હોય કોઈ જોઈ છે? દેખાય છે? જોઈ શકાય ખરી? એને જોવી હોય તો માઇક જોઈ લો. આ માઇક એના લીધે જ ચાલે છે, આ ગોળો એના લીધે જ ચાલે છે, આ પંખો એના લીધે જ ચાલે છે, આ એસી એના લીધે ચાલે છે, આ ફ્રીજ એના, આ બધી જ ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુઓ ચાલે છે. એની પાછળ કોક ઇલેક્ટ્રિક નામનું, વીજળી નામનું, કરંટ નામનું, નામ જુદા છે આપણે, પાવર નામનું કોક તત્વ છે કે જો કરંટ ન હોય તો આ બધું જ ન ચાલે. પણ એ કરંટ નથી દેખાતો, એ સત્ય છે. પણ હવે કોઈ બુદ્ધિશાળી એમ કે, બુદ્ધિશાળી ની બુદ્ધુઓ કાલે કીધું ને કે અમને ઈશ્વર દેખાડો તો જ અમે માનીએ, આવા કેનારા એ બુદ્ધુઓ છે, બુદ્ધિશાળીઓ નથી. એટલે તારે જોવો તો આ જગત જોઈ લે. જગત છે તો કોક જગદીશ હોવો જ જોઈએ ને, એના વિના જગત હોઈ શકે જ નહીં. આખું જગત બનાવ્યું. હું તમે આ સંસાર આપણને કેમ વાલો લાગે છે? કેમ કે આપણા બધાની અંદર એ ઈશ્વર નામનું તત્વ બધે જ છે. એટલે એના લીધે આ બધું જ સત્ય લાગે છે. અને સત્યને જાણવાની તીવ્ર ઈચ્છા જોઈએ. યાદ રાખજો, એ વિસ્મયને જાણવા માટેની ઈચ્છા જોઈએ, જિજ્ઞાસા. જિજ્ઞાસા વિના ક્યારેય નહીં મળે. એકલો માપવા માટે નીકળીશું ને ઈશ્વર તોય નહીં મપાયો. ઘણા માપપટ્ટી લઈને નીકળે, ભગવાન આવો જ છે, ભગવાન એટલે આવો જ, ભગવાન આવું જ ખાય ને આવું જ પીવે ને આવા પહેરે ને કપડા, આને જ ભગવાન કહેવાય. એવું નથી. પેલા 10 આંધળાને છૂટા મળ્યા, સામે એક હાથી છે, જાઓ હાથીને જોઈ આવો કેવો છે, તમે માપી અને કહો. એટલે દરેક જણા હાથી પાસે ગયા. કોઈના હાથીના પગ આવ્યો ને કોઈને પૂંછડું આવ્યું ને કોઈને સૂંઢ આવી ને કોઈને દાંત આવી. અને જેના હાથમાં જે આવ્યું ને પછી આવીને પૂછ્યું કે ભાઈ હાથી કેવો હોય? તો કહેવા લાગ્યો કે હાથી ભાઈ થાંભલા જેવો હોય. જેના પગમાં હાથમાં આવ્યો તો એ શું કે હાથી તો ભાઈ થાંભલા જેવો જ હોય. કોઈના હાથમાં પૂંછડું આવ્યું તો કહ્યું હાથી તો ભાઈ દોરડા જેવો હોય. કોઈના હાથમાં સૂંઢ આવી તો કે હાથી તો ભાઈ બહુ કઠણ હોય. જેના હાથમાં જે આવ્યું એ બોલ્યો. શું હાથી થાંભલા જેવો હોય, દોરડા જેવો હોય?
કઠણ હોય નહીં, હાથી હોય, પણ જેણે સંપૂર્ણ હાથીને નથી જોયો એ આંધળાની જેમ આપણે ઈશ્વરને માપીએ છીએ. કીડી જેમ એનું માપ લેવા નીકળે, આખો આંટો મારીને પાછી આવે તો એમ કે ભાઈ આનો છેડો તો નહીં મળે, બસ આપણું એવું જ છે. પણ તકલીફ શું છે, એને જોવાનો જ પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પેલા બે મિત્રો દરિયા કિનારે ફરવા ગયા, ફરતા ફરતા કહ્યું, મિત્ર આ દરિયો કેવો સરસ કહેવાય. દરિયો તો દરિયો છે, દરિયામાં મોતી પાકે, દરિયો તો મને બહુ ગમે, દરિયા કિનારે ફરવું, એનો મોજા એનો ઘૂઘવાટા કરતો હોય. આ વારંવાર દરિયો 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 ચાલુ છે, અને એક માછલી અંદર સાંભળતી જાય છે. દરિયો સાંભળ્યું ને એટલે માછલીને થયું કે દરિયો જબરજસ્ત છે. દોડતી અંદર ગઈ, અંદર જઈને મોટી માછલી હતી, એને જઈને કહ્યું, બેન દરિયો ક્યાં આવ્યો, મારે જોવો છે. હવે આ ગાંડીને કોણ સમજાવે કે તું જેમાં જીવે છે ને એને દરિયો કહેવાય, અને એને જો જોવો હશે તો એનાથી તારે જુદું થવું પડશે, અને જુદું થઈ તો તું ગઈ. તારું અસ્તિત્વ એ દરિયાને લીધે છે, બસ આપણું અસ્તિત્વ એ ઈશ્વરને લીધે છે. એ ઈશ્વરનું જ હું તમે ધ્યાન કરીએ છીએ. પણ યાદ રાખજો, એ સત્યરૂપી એ ઈશ્વર સત્વગુણથી સમજાશે હો. તમો ગુણ હોય, ભય હોય, ક્રોધ હોય, ત્યાં સુધી નહીં સમજાય. સત્ય હંમેશા પ્રેમથી જ સમજાય છે. ક્રૂરતા અંદર હોય તો પણ નહીં સમજાય. જિજ્ઞાસા વૃત્તિ હશે. આપણા બધા શાસ્ત્રોમાં સત્યની તો સરાહના કરી છે. બૃહદારણ્ય ઉપનિષદની અંદર લખ્યું છે, અસતોમાં સદગમય, તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય, મૃત્યુર્મામ અમૃતમ ગમય. આ જ વાતને આપણા ગુજરાતી કવિ નાનાલાલ અને એના શબ્દોમાં અસત્યોમાં સત્યોમાં હેથી પ્રભુ પરમ સત્યે તો લઈ જા અંધારેથી પ્રભુ પરમ જે તો લઈ જા. સમીપે નાથ લઈ જા, હીરો હું છું તો તુજ દર્શના દાન લઈ જા. સત્યોમાં હેથી પ્રભુ પરમ જે તો લઈ જા. અસત્યથી સત્યની આપણી આ યાત્રા છે. હું સમજો, આ સંસાર અસત્ય છે, આ બધું નાશવંત છે, અને સત્ય એ શાશ્વત છે. કાલે કીધું હતું ને, સત્યને થોડુંક સમજીશું. કાલે કીધું સત્યમ પરમ ધીમહિ, સચ્ચિત આનંદ, કાલે વાત કરી હતી. એ સત્ય આ સત્ય છે, જે સત્યની વાત અત્યારે આપણે કરી રહ્યા છીએ. દરેક ઉપનિષદ, વેદ, ઉપનિષદ, શાસ્ત્રોમાં બધામાં સત્યની વાત કરેલી જ છે. એ સત્યનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ, અને એ સત્યની ઉપાસના કેવલ આપણા ભારતીય ઋષિ કરે છે એવું નહીં, વિશ્વના બધા જ અનેક જાતના ગ્રીક કલ્ચર, વેસ્ટર્ન કલ્ચર, બધાના ત્યાં જે થઈ ગયા, સોક્રેટિસ, પ્લેટો, બધા જ સત્યની જ અસ્તિત્વના અર્કને, આ એન્ટોલોજીને શોધવાનો બધાય પ્રયત્ન કર્યો છે. એ સત્ય કોણ છે, એ ઈશ્વર કોણ છે, ભલે આપણે નામ રૂપ પૂજીએ છીએ, વાત જુદી છે, પણ એ અસ્તિત્વના અર્કને એટલે કે એ સત્યને સમજવા માટેની આ કથા છે. સત્યમ પરમ ધીમહિ. એ સત્યને યાદ રાખજો. પણ સત્ય બે પ્રકારનું, એક ઉપાસનીય સત્ય અને બીજું આચરણીય સત્ય. ઉપાસનીય એટલે જેની આપણે પૂજા કરીએ છીએ, તે સવારે ઉઠીને નિયમ હોય ને, કોઈને ભાઈ માળા કરવાનો, કોઈને યજ્ઞ કરવાનો, કોઈને જપ કરવાનો, કોઈને તપ, કોઈ સંધ્યા કરે, કોઈ ભગવાનનું મંદિરે જાય, કોઈ નામ લે. આ બધી ઉપાસના કરો છો, દીવો બધી કંઈક તો કરો છો ને. અને કહેવાય ઉપાસનીય સત્ય, એટલે કે એ સત્યની, એ ઈશ્વરની રોજ ઉપાસના કરવી. બીજું છે આચરણીય સત્ય. ઘણા ઉપાસના ન કરતા હોય, પોતાનું જીવન જ એવું આચરણીય બનાવે કે સત્યમય જ જીવતા હોય. એ કોઈ પણ ભોગે, ખોટું જીવે નહીં, ખોટું કરે નહીં, ખોટું બોલે નહીં. જે થવું હોય થશે, પણ જીવન તો મારું સત્ય જ રહેશે.
આને કહેવાય છે આચરણીય સત્ય. ઉપાસનીય સત્ય હોય બરાબર છે, પણ જ્યાં સુધી આચરણીય નહીં બને ત્યાં સુધી અધૂરું છે. અને આચરણીય કરવું એટલે તલવારની ઢાલ ઉપર ચાલવું બહુ અઘરું છે. ગંગા સતી પાનભાઈ કહે છે ને, એને તલવારની ધાર ઉપર ચાલવા જેવું છે. ભક્તિ કરવી એ આચરણીય કરવું ને બહુ અઘરું છે. રાખ થઈને રે સત્યને મેળવવા અઘરું છે, ખૂબ તકલીફ પડે છે. યાદ રાખજો, સત્યને આચરણમાં લો ત્યારે પણ છતાં મૂકે નહીં. બાકી કેટલાયને સત્ય હોય ને બહુ સહન કરવું પડે, હાચાને જ ચૂલે ચડવું પડે ને. આપણા ગુજરાતી કવિ એક વિપિન પરીખ, એની બહુ સરસ એક કવિતા યાદ આવે. એણે લખ્યું કે એ લોકોએ સોક્રેટિસને ઝેર આપીને માર્યો, એ લોકોએ સોક્રેટિસને ઝેર આપીને માર્યો, એ લોકોએ ઈસુને ખીલા ઠોકીને માર્યો, એ લોકોએ ગાંધીને ગોળીઓથી માર્યો, એ લોકો મને કંઈ નહીં કરી શકે. કેમ? કારણ કે હું સાચું બોલવાનો આગ્રહ નથી રાખતો. સાચું બોલે ને એને સહન કરવું પડે, ખોટાને શું હોય. અને યાદ રાખજો, સત્યનો પ્રભાવ પડે અને ખોટાનો વટ પડે. અત્યારે લોકો ખબર કે એવો પ્રસંગમાં જઈને વટ પાડી દઉં. વટ કોનો પડે ખબર? ખોટાનો. તમે ફિલ્મોમાં જોયું છે, વિલનનો વટ પડતો હોય, એવી ગાડીમાં આવે ને એવા એને વટ પાડ્યો કહેવાય, પણ એ ખોટો છે. ખોટાનો વટ પડે અને સત્યનો પ્રભાવ પડે. રાજા છે ને, રાજા એ મોટી ગાડીમાં આવતો હોય, કરોડોની ગાડી હોય એની કિંમત નહીં, પણ એની સામે એક સંત ખુલ્લા પગે ખાલી ચાલતો હોય ને તો એ રાજાને પોતાની કરોડોની ગાડી છોડી અને સંતના ચરણમાં પડવું પડે. કારણ સત્ય છે ને એ સત્યવાદી છે. પેલો ભલે વટ પડે છે પણ એનો પ્રભાવ ન પડે. વાણી ક્યારે પ્રભાવ પડે ખબર છે? સત્ય વાણી હોય ને એનો પ્રભાવ પડે. ખોટી વાણી થોડી વાર તો સારી લાગે, પણ પછી આમ કરીએ. એમ સત્ય જેનો પ્રભાવ હોય, પ્રભાવ એટલે હૃદયમાં અસર કરી જાય. એટલે તો ઈશ્વરની કથા પણ ઈશ્વરની કથા શું કામ અંદર હૃદયમાં અસર કરે છે? કારણ કે સત્ય છે. આવા સત્યમ પરમ ધીમહિ, એવા સત્યનું વ્યાસજી ધ્યાન. સત્ય સમજવા જઈએ ને તો આખો દિવસ સત્યમાં જ જાય. કૃષ્ણ કનૈયા. આ તો ખાલી થોડું વેદાંત લીધું, બાકી સત્ય તો હજુ બીજા કેટલાય ઉપનિષદોની અંદર સત્ય વિશે સમજાવેલું છે. બોલો દ્વારિકા. હાશ મહારાજ, હવે આગળ વધો. સત્યને, મૂળ સત્યને આપણે સમજવા માટેનું આ બધા વિદ્વાન બેઠા છો ને એટલે થોડુંક આવું લેવાની ઈચ્છા થાય. હો નહીં તો હળહળાટ હમણાં કથા તો આપણે લેવાના જ છીએ. હવે બીજા શ્લોકની અંદર એ સત્ય ધર્મ કોને કહેવાય? સત્ય તો છે પણ સત્યરૂપી હવે ધર્મ કોને કહેવાય? તો ધર્મની વ્યાખ્યા બીજા શ્લોકમાં આપી. ધર્મ પ્રોજિત કૈતવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ સતામ વૈદ્યમ વાસ્તમવત્ર વસ્તુ શિવદમ તાપત્રયોર્મૂલનમ શ્રીમદ્ભાગવતે મહામુનિકૃતે કિંબા પરેરીશ્વરાટ
સદ્યો રુદ્ય વરુદ્ય તેન્દ્ર કૃતિવી શુશ્રુશ્રુભિ સત. બીજા શ્લોકમાં પ્રસ્તાવના કીધી. ધર્મની પ્રસ્તાવના કરવી પડે ને. કોઈ પણ લેખક લખે ને પુસ્તક, એમાં પ્રસ્તાવના લખે. તો બીજા શ્લોકનું નામ છે પ્રસ્તાવના. આ ધર્મ કેવો છે? તો કે સત્ય તો જ મળશે. બે વસ્તુ હશે. એક નિર્મત્સરણ. નિર્મત્સરતા એટલે ઈર્ષ્યા. મત્સરતા એટલે ઈર્ષ્યા. મત અગ્રે સરતી ઇતિ મત્સરઃ. આ મારાથી આગળ જાય નથી, વાંધા છે ના હોય ખબર. આ મારાથી આગળ જાય એટલે ઈર્ષ્યા થાય, એને મત્સર કહેવાય છે. અને નિર્મત્સર એટલે જેને ઈર્ષ્યા જતી રહે. પોતાના મન, કોઈના વિશે કોઈ ઈર્ષ્યા નહીં રાખવાની. કોણ આગળ શું કરે છે. નિર્મત્સરા એટલે એક તો ઈર્ષ્યા રહિત ના થઈ જાઓ તો ધર્મ મળશે, ઈશ્વર તો મળશે. જ્યાં સુધી બીજાની આઘા પાછી ને ઈશ્વરતા મત્સરતા નકામી. ધર્મ પ્રોંજિત. અને બીજું કીધું કૈતવ. કૈતવ એટલે કપટ. ધર્મમાં કપટ ન હોવું જોઈએ. નિષ્કપટ અને નિર્મત્સરતા આ બે હશે તો જ એ સત્યરૂપી ઈશ્વર મળશે. ત્રીજા શ્લોકની અંદર કહ્યું, ભાગવતજીએ વેદરૂપી કલ્પવૃક્ષનું ગલિતમ ફલમ નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ સુખમ પિબત ભાગવતં રસમાલયં મુહુરહુર રસિકા ભુવિ ભાવુકાઃ. હે ભાવુક જનો, વેદરૂપી આ કલ્પવૃક્ષનું ગલિતમ પાકી ગયેલું ફળ કાનથી પીવો. બીજા બધા ફળ આપણે મુખથી પીએ, પણ આ ફળ એવું છે, આ રસ એવો છે, કર્ણથી પીવો. મુહુર્મુહુ વારંવાર પીવો. ત્રીજા શ્લોકથી હવે સૌનક આદિ અને સુતજીના 6 પ્રશ્નોથી ભાગવતજીની શરૂઆત થાય છે. સૌનક ઋષિએ સુતજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો, મનુષ્યનું પરમ કલ્યાણ શેમાં રહેલું છે? બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો, ભગવાનના ભક્તિ કર્યા પછી કલ્યાણના માર્ગ કયા કયા છે? ટૂંકમાં અમને માર્ગ સમજાવો. ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિનું સાધન કયું છે? કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કરમ સસ્વત સાધનમ તદ્વધાદુના. ભગવાન કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન અમને સમજાવો. ચોથો પ્રશ્ન પૂછ્યો, ભગવાનના ઉદાર ચરિત્રો અમને સંભળાવો. પાંચમો પ્રશ્ન, ભગવાને કયા કયા અવતાર લીધા અને શા માટે લીધા? ભગવાન વડે હું કામ અવતાર લેવા પડે? અને છઠ્ઠો પ્રશ્ન પૂછ્યો, ભગવાન સ્વધામ ગયા પછી ધર્મ કમ શરણમ ગતઃ. ભગવાન સ્વધામ ગયા પછી ધર્મ કોના શરણે ગયો એ અમને સમજાવો. યાદ રાખજો, ધર્મની રક્ષા કેવલ પ્રભુ જ કરે છે. આપણે ઘણી વખત ચિંતા થાય કે અમારા ધર્મનું શું થશે, આમ કરે છે. યાદ રાખજો, ઈશ્વર બધાની રક્ષા કરે છે. સાધુ સંત કે તુમ રખવાલે કહીએ છે ને હનુમાન ચાલીસામાં, એ બધા રક્ષા કરનારો ઈશ્વર છે. ધર્મની રક્ષા કરશે એ ભગવાન ગમે તે અવતાર લે છે અને ધર્મની રક્ષા કરી જાય છે. આપણે પકડી રાખીશું તો કશું નહીં થાય. હા, આપણે ધર્મમય જીવવું પડશે. આપણે બેફામ થઈ જઈએ ને તો કે ભગવાન નો આવે. ધર્મમય જીવન હોય તો મળે. કબીર મહારાજ વારાણસીમાં પોતાની જે ઝૂંપડી હતી ને ત્યાં ભક્તિ કરે. સંતોનો નિયમ હોય, યા નિશા સર્વભૂતાનામ યસ્યામ જાગૃતિ સંયમી. હાજ પડે ને એટલે સંતો પોતાનું ભજન કરે. રાત્રે નથી પેલા ભજનવાળા ઢોલક મંજીરા લઈને બેસી જતા હોય, એટલે સંત રોજ કબીર મહારાજ એમની સાંજે ઝૂંપડીમાં રોજ ભજન કરે ને એ કબીરની જોડે બીજા 25-50 માણસો ભેગા થઈ જાય. ઢોલકાન મંજીરાન તાલ લઈને બરાબર કબીરના ઝૂંપડાની સામે જ એક ગણિકાનો મહેલ. હવે ગણિકાને હાજે એ જ વખતે પાછું એને રાતે મહેફિલ જામી હોય, નાચવા વાળી પેલી નર્તકી, હાજે નાચવાનું એને ચાલુ થાય અને આ ઢોલકાનો અવાજ સાંભળે એટલે એને પડે તકલીફ. 1 દિવસ 2 દિવસ રોજ ચાલ્યું. પેલીને ધંધો ઓછો થવા લાગ્યો, લોકો આવવાનું બંધ કરી દીધું.
કબીરના આ ઢોલકાના આંભળી આંભળી. એક દિવસ એનો કોક યાર હતો, એને જઈને કહ્યું કે ભાઈ આના કંઈક કરને આને, એટલે કોઈ ધમકી આલી આવ્યું, પણ તો સંતે તો કબીરે તો કંઈ પોતાની ભક્તિ બંધ કરી નહીં, ચાલુ રાખી. પેલા યારને ગુસ્સો આવ્યો, એ ગણિકાનો જે નર્તકીનો યાર હતો ને એને, અને આવી અને કબીરના ઝૂંપડાને હળગાવી દીધું. હળગાવીને તો ભાગ્યો. ઝૂંપડું હળગ્યું એટલે કબીરને થયું કે અંદર હળગ્યું, કઈ વાંધો નહીં, એ તો ભગવાનના ભક્ત, આપણે 12 બહેન ભક્તિ કરશું. 12 બહેને એમણે ચાલુ કર્યું અને હનુમાનજી મહારાજ ક્યાંથી પવન આવ્યો ખબર નહીં, વંટોળ્યો, અને વંટોળિયાની આગ સીધી જ ઓલાના મહેલમાં, આખો મહેલ હળગ્યો. એટલે પેલી બહાર આવવું પડે, એટલે દોડતી બહાર આવી અને કબીરજીને કહ્યું, કબીરજી ये सब क्या है? कबीर जी हंसता हंसता कि यारों की लड़ाई, तेरे यार को मेरा महल पसंद नहीं आया, मेरे यार को तेरा ये पसंद नहीं आया. યાદ રાખજો, ઈશ્વરને સમર્પિત હશો કબીરની જેમ, તો ઈશ્વર તમારું કરશે, તો તમારા ધર્મને ઈશ્વર સાચવશે. હો, સમર્પિત થવું પડે. 6 પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં કહ્યું તે તમને ભાગવતજીના માધ્યમથી આ બધા 6 પ્રશ્નોના હું તમને ઉત્તર આપું છું. સુતજીએ પોતાના ગુરુને યાદ કરી મંગલાચરણ કર્યું. યમ પ્રવ્રજન તમપેત કૃતિયમ વિપાયો વિરહ કાતરયા જુહાર પુત્રે તન્મયતયા તરભોભિનેન્દુ સ્તમ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. નારાયણને વંદન કરી, ભગવાનને વંદન કર્યા. વ્યાસજીને સુતજી હવે કથાની શરૂઆત કરતા કહ્યું કે ભાગવતજીના માધ્યમથી હું તમને જે પ્રશ્નોના ઉત્તર આપું છું એમાં ભગવાને 24 અવતાર લીધા. કયા કયા? તો કે સૌથી પહેલા ભગવાને સનત કુમારનો અવતાર લીધો, બીજા નંબરનો ભગવાને વરાહ અવતાર લીધો, ત્રીજા નંબરમાં ભગવાને નારદનો અવતાર લઈ, ચોથા નંબરમાં ભગવાને નરનારાયણ ભગવાનનો અવતાર લીધો, પાંચમા નંબરમાં ભગવાને કપિલ નારાયણ અવતાર લીધો જે સિદ્ધપુરના, છઠ્ઠા ભગવાન દત્તાત્રેય થયા અત્રિ અનસુયાને ઘરે, એ અવતાર લીધો, સાતમો યજ્ઞ નારાયણ આકુતિ અને રુચિક ઋષિને ત્યાં અવતાર લીધો, સાતમો યજ્ઞ નારાયણ, આઠમો ઋષભદેવ જૈનોના પ્રથમ તીર્થંકર, નવમો ભગવાન પૃથુ જેમણે ટાઉન પ્લાનિંગ ખેતી કેવી રીતે કરવી એ જે શીખવાડ્યું એ પૃથુ અવતાર થયો, દસમો ભગવાન મત્સ્ય અવતાર લીધો, 11મો કુર્મ નારાયણ કાચબાના રૂપે લઈ, 12મો ભગવાને ધન્વંતરી અમૃત પ્રગટ કર્યું, 13મો મોહિની નારાયણ જે અમૃત દેવોને પીવડાવી દાનવોને ના આપ્યું, ચતુર્દશમ નારસિંહમ, 14મો નરસિંહ ભગવાન અવતાર થઈ ભક્તની વાતને સિદ્ધ કરવા માટે ધામલામાંથી પ્રગટ થયા, પંચદશમ વામનકમ, 15મો વામનમાં અવતાર લીધો, 16મો પરશુરામ થયા, છકી ગયેલા ક્ષત્રિયોને ધર્મ સમજાવ્યો, 17મો વ્યાસજી થયા, એમણે વેદો અને શાસ્ત્રોનો વિસ્તાર કર્યો, 18માં ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી થયા અયોધ્યા નરેશ, 18માં એ રામ, 19માં બલરામ અને 20માં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થયા, 21મો બુદ્ધ અવતાર અને 22મો હવે થશે કલ્કી અવતાર. તો અવતાર તો 24 છે, તો 2 કયા રહ્યા? 2માં થોડોક ભેદ છે. એક હરિ અવતાર, હરિ 2 પ્રકારના થયા અને બંને આવશે. આ 24 અવતારોની કથા જ આમાં આવવાની ભાગવતજીની. આ અનુકર્મણિકામાં જેમ આપે ને પહેલો જ અનુકર્મણિકા આપી દીધી કે હું તમને આ સંભળાવવાનો છું. સુતજીએ વ્યાસજીને કહ્યું, ઋષિઓને કહ્યું, સોનકાદીઓને. 2 હરિ અવતાર, એક ગજેન્દ્ર માટે થઈને ભગવાન હરિ અવતાર લઈને આવ્યા અને બીજું ધ્રુવજીને હરિ અવતાર
જે મધુવનમાં દર્શન દીધા એટલે હરિ બે થયા ને, એટલે આ બેનો ભેદ છે, એટલે બેનો અવતાર ભલે બે છે પણ ગણતરી એક જ છે, એટલે 23 થયા. અને 24મો વેદોએ જ્યારે સ્તુતિ કરી એ 10મા સ્કંદમાં 87મા અધ્યાયમાં આવે છે. અને વેદોએ જ્યારે હંસગ્રીવ અસુર જ્યારે ઉપાડીને લઈ જતો હતો વેદોને, ત્યારે ભગવાને જે સ્તુતિ કરી એટલે હંસ અવતાર અને હયગ્રીવ અવતાર આવા બે ભેદ છે ત્યાં. એ ભગવાનનો 24 એમ કરી અને આ 24 અવતારોની કથા હું તમને સંભળાવું છું. વ્યાસજીએ ભાગવત લખ્યું એની પાછળ આશય એ જ હતો કે જીવ માત્રના આ 6 પ્રશ્નના માધ્યમથી કલ્યાણ થાય. આવું વાત કરીને એટલે પાછા ઋષિઓએ કહ્યું કે એ સુતજી 1 મિનિટ ઉભા રહો, આ 6 પ્રશ્નના 24 અવતારોની કથા પછી કહો, પહેલા અમને એ કહો કે વ્યાસજીએ ભાગવત શું કામ લખ્યું? પ્રશ્ન તો થાય ને, પહેલા જે થયું કે ભાગવત લખ્યું શું કામ, ભાગવતજી કેમ લખવું પડ્યું વ્યાસજીએ? તો એક કામ કરો, અમને ભાગવતજી વિશે એટલે કે ભાગવતજીના રચયિતા વ્યાસ નારાયણ વિશે કહો. બીજું, આ કથા વાંચી કોણે? તો કે સુખદેવજી મહારાજે. તો સુખદેવજી મહારાજ વિશે કહો. અને ત્રીજું, આ કથા સાંભળી કોણે? રાજા પરીક્ષિતે. તો રાજા પરીક્ષિત વિશે કહો. એટલે ભાગવતના વક્તા, ભાગવતના શ્રોતા અને ભાગવતના રચયિતા આ ત્રણેયના વિશે અમને પહેલા એ કથા કહો. તો સૌથી પહેલા કથા આવે વ્યાસ નારાયણની કરે છે. પોતાના ગુરુની કથા આવી ને એટલે સુતજીને પણ આનંદ થયો. સુતજી આંખો બંધ કરીને કહ્યું કે ઋષિઓ, દ્વાપરે સમનું પ્રાપ્યે તૃતીયે યુગ પર્યયે જાતઃ પરાશરાદ યોગી વાસવ્યામ કલયા હરે. આજ હિમાલયની અંદર બદ્રિકાશ્રમ પાસે કેશવ પ્રયાગ અને અલકનંદા સરસ્વતીનો જે તટ છે એની બાજુમાં સંન્યાપ્રાસ નામનો એક આશ્રમ છે. સંન્યા એટલે ગદા આકારનું એક લાકડું હોય, એને ગોળ ગોળ કરીને આમ ફેંકવાનું, જ્યાં સુધી પડે ને એટલા જ ઘેરાવામાં આશ્રમ બાંધવો, આને કહેવાય સંન્યાપ્રાસ. આવો સંન્યાપ્રાસ નામનો આશ્રમ છે. અને ત્યાં પરાશર ઋષિ અને મત્સ્યગંધા દ્વારા સાક્ષાત ભગવાને અવતાર ધારણ કર્યો. બોલીએ વ્યાસ નારાયણ ભગવાન. નાસ્તો બરાબર કર્યો લાગતો નથી. બોલીએ વ્યાસ નારાયણ ભગવાન. તમે હતા જાગતા જ બધા, મને ખબર છે, પણ બધા કથામાં મશગુલ હતા એટલે જય નથી બોલ્યા. મને ખબર છે હો પાછી, પણ થોડું થોડું બોલતા રહેવું પડે. જય શબ્દ, નમઃ શબ્દ, શંખ શબ્દ તથૈવ ચ. ભાગવતજીના મહાત્મ્યના 6ઠા સ્કંદની અંદર હજુ 6ઠા અધ્યાયમાં આવે છે આ પાછું કે જય શબ્દ અને નમઃ શબ્દ. નમઃ અમે બોલીએ ગણેશાય નમઃ, વ્યાસાય નમઃ, પણ જય કોને બોલવાનો? શ્રોતા હોય. એટલે દ્વારિકા વ્યાસજીનો જન્મ થયો, પોતાના સંન્યાપ્રાસ આશ્રમમાં રહે છે. એક દિવસ ઉપસ્પૃશ્ય જલમ શુચિ, સ્નાન કરી અને સંધ્યા કરવા માટે બેઠા. અને સંધ્યા કરવા માટે બેઠા ને એટલે પોતે આંખો બંધ કરી, અને આંખો બંધ કરીને ત્યારે એમને ઘોર કળિયુગ દેખાવા લાગ્યો. મનુષ્ય ટૂંકા આયુષ્ય વાળો, ઝઘડો થનારો, ભાઈઓ માટે, પતિ પત્ની માટે, દરેકને દુઃખી ને એવા બધા જ કળિયુગના લક્ષણ જોયા. અને એકદમ વ્યાસજીનો પરસેવો છૂટી ગયો, આંખો ખુલી ગઈ. વ્યાસજી કે હું શું જોઈ રહ્યો છું? આવો ઘોર કળિયુગ આવશે, લોકો આવા દુઃખી થશે, આવા પાપાચાર ભ્રષ્ટાચાર કરનારા થશે. વ્યાસજીએ તરત જ કલમ લીધી હાથમાં. પહેલા તો સૌથી પહેલો એક વેદ હતો, આદિવેદ ઋગ્વેદ. એ ઋગ્વેદનો એકમાંથી 4 ભાગ થઈ ગયા, કર્યા. ઋગ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ, 4 વેદ કર્યા. અને 4 વેદ પોતાના 4 શિષ્યોને બોલાવ્યા. પહેલ ઋષિને કહ્યું જાઓ ઋગ્વેદનો જ પ્રચાર કરો. યજુર્વેદનો વૈશંપાયન ઋષિને કહ્યું તમે પ્રચાર કરો. સામવેદ જૈમિની ઋષિને આપીને એનો પ્રચાર કરો. અને અથર્વવેદ
અંગીરા ઋષિને કહ્યું તમે એનો પ્રચાર કરજો. એટલે એક એક વેદના એક એક ઋષિ છે. ઇતિહાસ પુરાણાની પંચમો વ્યાજ, પંચમા વેદરૂપી ઇતિહાસ લખ્યા, 17 પુરાણો લખ્યા, શાસ્ત્રો લખવા માંડ્યા, ઇતિહાસ ગ્રંથો લખ્યા, બ્રહ્મસૂત્રો લખ્યા છે, સંહિતા, આરણ્યક, બ્રહ્મગ્રંથ, 108 ઉપનિષદ લખ્યા, કર્મકાંડનું નિરૂપણ, સ્મૃતિ ગ્રંથો લખ્યા, દાર્શનિક વ્યાખ્યાઓ, કથાઓ લખી. એમણે વાસ્તવિક જીવનનું દર્શન શેમાં જોવું એના માટે કરીને એમણે ધર્મગ્રંથો લખવાનું ચાલુ કર્યું. એક પછી એક લખતા જાય, પણ છતાં અંદરની બળતરા ચાલુ છે, શાંતિ નથી થતી. 17 પુરાણ, 108 ઉપનિષદ, 6 શાસ્ત્ર, 18 પુરાણ, 2 ઇતિહાસ ગ્રંથો લખી નાખ્યા, રામાયણ અને મહાભારત, તોય શાંતિ ના થઈ. ગીતા જેવો ગ્રંથ લખ્યો તોય ન થઈ. અંતે અકળાયેલા બેઠા છે અને બેઠેલા મનમાં વિચાર કરે છે, ક્યાં મારી ભૂલ થાય, કેમ આટલું લખ્યું તો હજુ મને શાંતિ કેમ નથી દેખાતી, કેમ મને અંદરથી બળતરા ચાલુ છે, મને અકળામણ શેની હજુ થયા કરે છે. અને અકળામણ જ્યારે થાય ને, યાદ રાખજો, 2 હાથવાળા જોડે ક્યારે હૈયું નહીં ઠાલવવાનું, 1000 હાથવાળાને જેને કહેવાનું. અકળાય ને મન ત્યારે 1000 હાથવાળાને કહેશું તો એનો રસ્તો કરી આપશે. અને વ્યાસજીએ 1000 હાથવાળા એટલે ભગવાન નારાયણને કહ્યું, પ્રભુ મારી આ અકળામણનો ઉકેલ વાલા લાવો, કંઈક એનો ઉકેલ કરી આપો. અને કહેવાય છે તે એ જ વખતે નારાયણ કરતા નારદજી ત્યાં આવ્યા. બોલીએ નારદ ભગવાન કી. નારદજી આવ્યા, વ્યાસજી ઉભા થઈ નારદજીનું સ્વાગત કર્યું. દેવર્ષિ પધારો, ધન્ય હો, આવો બેસો. પોતાને સ્થાન આપ્યું, પૂજા કરી, અર્ચના કરી. વ્યાસજી એમ મોઢું ઢીલું હતું ને એટલે નારદજીએ પૂછ્યું, વ્યાસજી કેમ આમ ઉદાસ થઈને બેઠા છો? પ્રભુનો દાસ ન હોય ઉદાસ, આમ ઉદાસ થઈને બેઠા. એટલે વ્યાસજીએ પોતાની વ્યથા કહી કે મેં આટલું લખ્યું, વેદોનો વિસ્તાર કર્યો, ઉપનિષદો, શાસ્ત્ર ગ્રંથો બધું લખ્યું, પણ છતાં મને શાંતિ કેમ નથી થતી? મારી ક્યાં ભૂલ થઈ છે એ મને કહો. યાદ રાખજો, આટલું લખનારા વ્યાસજીઓ જગતગુરુ કહેવાય. એટલે તો આપણે અષાઢ મહિનાની પૂનમને વ્યાસ પૂર્ણિમા, ગુરુ પૂર્ણિમાનું એક નામ વ્યાસ પૂર્ણિમા છે. છતાં પણ એમ કે છે મારી ક્યાંક ભૂલ થઈ હોય. આજકાલ નવો તાજો કોઈ કવિ બને ને એકાદું કંઈક સારું બોલતા આવડી જાય ને તોય આમ ઊંચું માથું કરીને ચાલે. તમે જોજો ગામમાં એક થોડું કંઈક આવડી જાય ને તોય તાજો કવિ બન્યો હોય હો. અને બાકી એની કવિતામાં કંઈ લેવા દેવા જ ન હોય. કવિતા વાંચીને તો લખ્યું હોય, કાળી કૂતરીને આયા 2 ગલુડિયા, 2 કાબરા ને કાબરા જીરે. હવે એ ગલુડિયા ને કૂતરાની વાતો કરે તો પાછું પોતાની જાતને કવિ સમજે. એવા કવિતાની આ વાત નથી. તોય અભિમાન હોય એને. પેલા અમારા ગુરુજી એક દ્રષ્ટાંત દેતા, એક તાજો કવિ થયો, ગામમાં બધાને કવિતા સાંભળવા માટે જાય, પણ કોઈ એની સાંભળે નહીં. એને થયું કે કોઈ સાંભળતું નથી, તે કામ કરવું એના કરતાં આપણે બધા મરી જ જવું છે. એટલે ગામની બહાર દોરડું લઈને ગયો અને ઝાડ હતું તે નાખ્યું દોરડું માથે અને લટકાવવાની તૈયારી કરે ને ત્યાં ગામના સરપંચ નીકળ્યા. સરપંચ કે એટલે શું કરે ગામમાં? સરપંચ એટલે ગામનો ભાઈ વડો. શું કરેશ તું? એટલે કે મેં કવિતા લખી છે પણ કોઈ સાંભળતું નથી એટલે મરી જવું છું. મરાતું છે? હું તારી કથા સાંભળીશ, બોલ મને સંભળાય તું તારી કવિતા. બોલાને એમ થયું કોક તો સાંભળનારો મળ્યો. પેલા પોતાની આંખો બંધ કરીને કવિતા ચાલુ કરી. કવિતા એટલી લાંબી હતી કે કવિતા પૂરી થઈ, આંખો ખોલીને જોયું તો સરપંચ લટકતા હતા. બોલાને એમ થયું કે આવી કવિતા સાંભળવી એના કરતા ભગવાનને આ એવી કવિતાની વાત નથી. યાદ રાખજો કૃષ્ણ